आज हम एकता और समानता के साथ आपके सामने है, जो बाबा साहब के जीवन पर आधारित है। बाबा साहब ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, हमें हक दिलाने के लिए वो पूरी जिंदगी लड़ते रहे। उन्होंने अपने घर परिवार से ज्यादा महत्व अपने समाज को दिया। बाबा साहब ने समाज की एकजुटता के लिए हमें बुद्ध दिए, जो कि मानवतावादी धम्म है। उन्होंने हमें हिंदी परंपराओं छोड़ने के लिए 12-22 प्रतिज्ञा दी। उन्होंने हमें ऐसा धम्म दिया जो विज्ञान पर आधारित है, जिसमें ना कोई भेदभाव है, ना कर्मकांड है। उन्होंने कहा, जो धर्म हमें अपनाता नहीं, उस धर्म की परंपरा हमें क्यों माननी चाहिए? जो त्याग और परिश्रम उन्होंने हमारे लिए किया, उनका आदर और सम्मान रखते हुए उनके दिए हुए 22 प्रतिज्ञा का हमेशा पालन करना चाहिए। इस देश की सारी महिलाएं, जो कोई भी समाज के, उन सब ने बाबा साहब का धन्यवाद करना चाहिए। बाबा साहब, अगर आप ना होते तो क्या ये संभव हो पाता? बिल्कुल नहीं। बाबा साहब ने संविधान इस देश को दिया। जिसमें समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता दिया। जिसमें जीने का अधिकार दिया। शिक्षा का अधिकार दिया। सम्मान का अधिकार दिया। सबसे महत्वपूर्ण, गुलामी से आजाद किया। थोड़ा आंटी यहीं पर Thank you so much, all of you. Now the most awaited program. Of today. So ladies and gentlemen, it is a great pleasure that I introduce to our esteemed guest caller speaker, Dr. Professor Chaya Mittal ma'am. मी एक छोटे इंट्रोडक्शन त्यांचं देतो. Dr. Chaya Mittal madam brings with a wealth of knowledge and experience, having served as the former principal of PD Karkanis College of Arts and Commerce in Ambernath. With an impressive 33 years of teaching, she has dedicated herself to the pursuit of education and academic excellence. Dr. Mittal's contribution extends beyond the classroom, as she has served as professor and head of department of Sate College, that is Parla College, Ville Parle. Her scholarly impact is evident through the publication of 25 research papers, both nationally and internationally recognized, showcasing her commitment to advancing knowledge in her field. Also, holding a PhD in science from Mumbai University, along with an MSc in zoology and an MA in paleontology, Dr. Mittal's expertise spans multiple disciplines. Beyond academia, she is a prolific journalist and blog writer, fluent in Hindi, Marathi, English languages, using her platform to engage and inform to a diverse audience. Dr. Mittal's dedication to education is further demonstrated through her authorship of textbooks on zoology, shaping the minds of future generations. Additionally, she serves as a mentor and nature conservationist,
embodying a holistic approach to education and environmental stewardship. Now, most important, notably, Dr. Mittal has been involved in the activism surrounding the Khairlanji massacre. ज्याला आपण the unfortunate incident, खैरलांजी हत्याकांड जे आपल्याकडे notoriously सगळ्यांना माहिती आहे. So she is advocating for justice and the accountability of the same unfortunate event. With her activism, which is currently on, related to that subject, it underscores that her commitment to social justice and ethical leadership. I want every one of you to welcome Dr. Professor Chaya Mittal Madam. She is a beacon of scholarship, leadership and advocacy to our esteemed gathering of today, that is 133rd birth anniversary of Dr. Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar. Please welcome Dr. Chaya Mittal Madam. सर्वांना जय भीम आणि नमबुद्धाय. साधारण 2600 वर्षापूर्वी जगाला समतेचा, मेत्ता म्हणजे मैत्री, करुणा अशा विविध वैश्विक मूल्य जगाला प्रदान करणारे जगातले पहिले महामानव तथागत गौतम बुद्ध साधारण 2300 वर्षापूर्वी बुद्ध धम्माचा प्रचार आणि प्रसार करणारे आपल्या सर्वांना माहीत आहेत, पण तरी सुद्धा ज्या वंशाने बुद्ध धम्म स्वीकारला होता असा मौर्य वंशातले सम्राट, जे एकमेव सम्राट आपण जगात म्हणू असे सम्राट अशोक, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय ही वैश्विक मूल्य भारतीय संविधानात समाविष्ट करणारे भारतरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना कोटी कोटी अभिवादन. रयतेचे राजे छत्रपती शिवाजी महाराज, बहुजनांचे राजे छत्रपती शाहू महाराज, अजिंक्य वीर संभाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले, क्रांतिबा ज्योतिबा फुले, अहिल्याबाई होळकर, शिक्षणाचा प्रसार करणारे महर्षी धोंडो केशव कर्वे, शहीद झलकारीबाई, बिरसा मुंडा, इतकी नावं आपल्याला घेता येतील, तिलका मांझी, हे सर्व बहुजनांचे नायक. अजून कोणाचं नाव राहिलं असेल तर क्षमस्व. त्या समस्त बहुजन नायकांना माझे अभिवादन. संस्थेचे पदाधिकारी, सदस्य, उपस्थित महिला वर्ग, युवा, बालक, बालिका आणि बंधूंनो, तुम्हा सर्वांना सप्रेम जय भीम. आज 14 एप्रिल आपल्या सर्वांचा जिव्हाळ्याचा विषय. त्यानिमित्ताने आपण इथे जमलेलो आहोत. या दिनाच्या तुम्हा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. गेले अनेक दिवस या ठिकाणी अतिशय चांगल्या कार्यक्रमाचं सादरीकरण व्हावं
यासाठी महिला वर्ग अतोनात कष्ट घेत आलेला आहे आणि आजचं सादरीकरण आपण पाहिल्यानंतर आपल्या लक्षात येतं, मला वाटतं अशा प्रकारचं सादरीकरण फार कमी कार्यक्रमातून होतं. साधारणपणे वक्त्याला बोलवलं जातं आणि वक्ते बोलत राहतात, कोणी ऐकत नाही, अशी परिस्थिती असते. आज मात्र या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जन्मापासून ते त्यांच्या धम्मांतरापर्यंतचा जो प्रवास आहे तो इथल्या युवा भगिनींनी इतका उत्कृष्टपणे सादर केलेला आहे, त्याबद्दल त्यांचे खूप खूप कौतुक आणि त्या सर्वांचे अभिनंदन. माझी ओळख अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीने केल्याबद्दल सचिन दादांचे खूप खूप आभार. या ठिकाणी आपण मला वक्ता म्हणून खरं तर बोलावलं नाही पाहिजे होतं. त्याचं कारण सांगते. आज या ठिकाणी या महिलांनी जन्मापासून म्हणजे बाबासाहेबांच्या जन्मापासून ते त्यांच्या धर्मांतरापर्यंतचा सगळ्या कामाचा आढावा घेतलेला आहे आणि उरलेलं त्यांनी काय केलं, परत आपल्या बोलण्यातून ते आपल्यापर्यंत त्यांनी आणलेलं आहे. अजून काही उरलं सुरलं होतं ते मोरे भाऊंनी आपल्या गाण्यातून व्यक्त केलेलं आहे आणि मला असं वाटायला लागलं की ह्यांनी माझ्यासाठी काहीच काम ठेवलेलं नाही. आता मी काय बोलायचं असाही माझ्या समोर या महिलांनी प्रश्न निर्माण केलेला आहे. त्यासाठी सगळ्यांनी त्यांना जोरदार टाळ्यांमध्ये त्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करा. ही जी संस्था आहे त्या संस्थेने या सगळ्यांना महिलांना सगळं सूत्र त्यांच्या हातामध्ये दिलेली आहेत आणि त्या महिलांनी त्या कामाचं चीज केलेलं आहे. बघा, जर आपण महिलांच्या हातामध्ये सूत्र दिलीत तर पुरुष असं नाही म्हणणार कुठल्या कुठे फेकले जातील, पण त्यांनी किती उत्तम तऱ्हेने तो कार्यक्रम सादर केला. म्हणजे कुठेही कंटाळवाणं नाही, लहान मुलांना देखील त्याच्यामध्ये सामावून घेतलं. सगळ्या वयोगटातल्या तिथं महिला होत्या. त्याचबरोबर सकाळी सुरुवातीला जे त्यांनी बुद्ध धम्माचं जे काही विचार म्हणजे गाणी म्हणाली असतील किंवा प्रार्थना म्हणाल्या असतील त्या सुद्धा त्यांनी मेहनत घेऊन उत्कृष्ट पद्धतीने त्या सगळ्यांची मांडणी केली होती. आपल्या सर्वांना माहित आहे साधारणपणे 1923चा जो लोकसंख्येचा रिपोर्ट आहे त्याच्यामध्ये जवळजवळ माझ्या माहितीप्रमाणे 142 कोटी 86 लाख असा काहीतरी आकडा आहे. तो आपल्या लोकसंख्येचा आकडा आहे. त्याच्या निम्मी जर लोकसंख्या म्हटली तर तुमच्या लक्षात येईल ते 70 ते 80 कोटी हा महिलांचा वर्ग आहे. आणि त्यांची जर ताकद आपण आज पाहिली, त्यांना जर आपण सर्वांनी मिळून जर प्रोत्साहन दिलं तर मला वाटतं ज्या पुरुषांच्या खांद्यावर जे ओझं आहे त्या महिला बरंच कमी करू शकतात. म्हणून पुन्हा एकदा या संस्थेचं खूप खूप अभिनंदन की त्यांनी या महिलांना पुढे येण्याचा प्रयत्न केला. मगाशी इथे मंगेश भाऊ बसले होते, आता दिसत नाही येते मंगेश भाऊ, पण मी आतापर्यंत ऐकलं होतं मंगेश भाऊ. मला असं वाटलं होतं कोणीतरी एक मोठं असं भारदस्त प्रस्थ असेल. ते भारदस्त आहेतच, पण ते युवा आहेत आणि त्यांचं मला काही फारसं ऐकू आलं नाही. पण त्यांच्या शेजारी जे मोरे भाऊ बसले होते त्यांनी जे त्यांच्या दोघांचं इथे त्यांनी थोडंसं बोलून दाखवलं की आपल्याला आता पेन जे आहे, पेनाच्या टोकापेक्षा आपल्याला अजून दुसरा वेगळा विचार करावा लागेल. मंगेश भाऊ विचार चांगला आहे, पण त्याच्यावर परत एकदा आपण सगळ्यांनी विचार करूया. त्यापेक्षा आपण आपल्या विचारांची आणि आपल्या लेखणीची धार परत एकदा काढायला सुरुवात करूया. नाही तर तलवार आहे. जगामध्ये आजही युद्ध हवं आहे, युद्ध नको आहे. आणि तलवार हातात घेण्यासाठी आपले मंगेश भाऊ मला वाटतं कुठेही मागे पडणार नाहीत. आम्ही त्यांच्या सोबत असू, पण आपण सगळ्यांनी एक प्रयत्न करूया की आपण शक्यतोवर आपल्या विचारांना अधिक धारदार करूया. मंगेश भाऊ, तुम्ही मला इथे दिसला नाहीत, पण तुमचे खूप खूप आभार. त्यानिमित्ताने मी तुमचं वारंवार नाव घेऊ शकले आणि आज त्यांना या निमित्तानं मी भेटू शकले किंवा पाहू शकले.
मागच्या वेळेला मला या कार्यक्रमाला बोलवलं होतं, मी येऊ शकले नव्हते, त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांची इथं दिलगिरी व्यक्त करते. आज मला असं वाटतं त्या कार्यक्रमाला मी आले नाही ते एका अर्थाने बरं झालं, कारण वक्ता येतो, बोलतो आणि तो जातो. आज मला इथं वक्ता म्हणून येण्यापेक्षा पलावामधली एक सदस्या, तुमच्या कुटुंबातली एक सदस्या तुमच्या समोर उभी आहे हे जास्त मला अधिक भावतंय. तरी पण मी तुम्हाला म्हणून मागच्या वेळेचं जे काही माझ्याकडून चुकलं असेल त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करते. आल्याबरोबर माझं स्वागत सुनील पवार भाऊ ना, त्यांनी माझं स्वागत केलं. प्रचंड मोठा असा मला गुच्छ वगैरे दिला. मला असं वाटलं की तुम्ही मला परक समजताय म्हणून माझं स्वागत करताय. त्याचा मी स्वीकार करणार नव्हते, पण अचानक माझ्या समोर एवढी सगळी फुलं आली आणि मला ती स्वीकारावी लागली. परत एकदा सांगते, मी तुमच्या कुटुंबातलीच एक सदस्य आहे आणि मला तशीच राहू दे. जसं मी सांगितलं की आता मी काय बोलावं, कारण सगळंच आपल्या महिलांनी बोलून घेतलेलं आहे. आपल्या सर्वांना माहित आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि शिक्षण हे एक अतूट नातं आहे. त्या निमित्ताने मला एक विचारवंत आहेत, त्यांचं एक वाक्य आठवतंय. ते वाक्य मी तुमच्या समोर बोलून दाखवते. इथं जे कोणी 10 ते 20 वयोगटातले आहेत त्यांनी मला सांगण्याची कृपा करावी की ते वाक्य कोणाचं आहे. ते वाक्य साधारण त्या फिलॉसॉफरने 75 ते 100 वर्षापूर्वी बोललेलं आहे. ते त्या वाक्यामध्ये असं म्हणतात, जर तुमच्याकडे 2 रुपये असतील, जर तुमच्याकडे 2 रुपये असतील तर तुम्ही 1 रुपयाचं काय करा, रोटी विकत घ्या आणि 1 रुपयाचं पुस्तक विकत घ्या. आता 2 रुपये म्हटल्यानंतर आपल्याला थोडं काही जणांना हसू येईल की 2 रुपयात येतं काय, पण 100 वर्षापूर्वीची गोष्ट मी आपल्या समोर मांडत आहे. त्यावेळेला 2 रुपयाची फार मोठी किंमत होती. तर ते असं म्हणतात, 2 रुपये जर तुमच्याकडे असतील तर तुम्ही त्या 2 रुपयांपैकी 1 रुपयाची भाकर घ्या, रोटी घ्या आणि 1 रुपयाचं तुम्ही काय करा, पुस्तक घ्या. भाकर तुम्हाला जगण्यास मदत करेल आणि पुस्तक तुम्हाला जगावं कसं हे शिकवेल. हे कोणाचं वाक्य आहे? 10 ते 20 वर्ष वयोगट, कोणाची तरी एक आई कोणाच्या तरी कानात छोट्याच्या सांगते. मला खूप कौतुक वाटलं. होय, सांगू शकतो तो मुलगा? येस बेटा. एनीबडी नोज दॅट आन्सर? येस. अभी उनके मम्मी ने कान में बोला है कि someone is coming and talking. गाडगे महाराज. उत्तर आहे गाडगे महाराज. येस बेटा, थँक्यू सो मच. कोणाचं आहे? कोणाकडे अजून काही उत्तर आहे? वेगळं काही उत्तर आहे? हे वाक्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं आहे. मी म्हणून म्हटलं की 10 ते 20 वर्ष वयोगट आपण घेऊया आणि नंतर आपण एक जनरल याच्यामध्ये बोलूया. मी कोणाचं सामान्य ज्ञान वगैरे पाहत नव्हते, असं बिलकुल समजू नका. अजून एक वाक्य सांगते, त्यानंतर मी असं ही 2 वाक्य का घेतली ते तुमच्या समोर मांडते. आपण एक वाक्य टीव्हीवरती ऐकलेलं आहे, हम बुद्ध की धरती से आए हैं, हम बुद्ध की धरती से आए हैं. असं कोण म्हणतात? तर आपले महामहिम पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी म्हणतात. हे आपल्या सगळ्यांना उत्तर माहित आहे. आणि शिवाय आपल्या नीताताई बनसोडे नाही बरं का, नीताताई अंबानी ह्या असं म्हणतात, जेव्हा बाहेरच्या देशामध्ये आपली मोठमोठी मंडळी जातात तेव्हा ती काय म्हणतात, हम बुद्ध की धरती से आए हैं. यावरूनच आपल्याला बुद्ध आणि त्यांचा धम्म याची महानता लक्षात येते. मला तुम्हाला प्रश्न विचारावासा वाटतो की हे जे 2 उदाहरणं सांगितली ही काही आक्षेप घेणाऱ्यासारखी आहेत का? मंगेश भाऊ, तुम्ही सुद्धा सांगू शकता की ही 2 उदाहरणं कोणीतरी जेव्हा मी असं बोलून दाखवते काही आक्षेप घेण्यासारखी आहेत का?
अजिबात नाहीत ना. आता बघा, मला जेव्हा कोणीतरी बोलायला वक्ता म्हणून बोलावतं, तुम्ही कंटाळत नसाल तर मग मी दुसरं काही बोलू का, असं काही आहे का? येस. त्यावेळेस म्हणजे मला आपल्याच असे बंधू आहेत, त्यांनी मला एका कोचिंग क्लासमध्ये एक कार्यक्रम होता आणि तिथं वक्ता म्हणून मला बोलावलं होतं. आणि या दरम्यान मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं जे वाक्य आहे ते बोलले आणि सगळ्यांना प्रश्न विचारला. तिथे विद्यार्थी होते, शिक्षक होते आणि त्या क्लासच्या, ट्युशन क्लासच्या संचालिका पण होत्या. अर्थात कोणालाही उत्तर आलं नाही. फक्त एका मुलीने, जी विद्यार्थिनी होती, तिने उत्तर दिलं, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. मला खात्री आहे की ती मुलगी बौद्ध समाजाचीच असली पाहिजे. दुसरं उदाहरण मी घेतलं आणि त्यानंतर कार्यक्रम संपला. एक 15 ते 20 मिनिटात ज्यांनी बंधूंनी मला कार्यक्रमाला निमंत्रित केलं होतं, आम्ही काही चर्चा करत होतो, तेव्हा त्यांनी या 2 वाक्यांवरती नाराजी व्यक्त केली. मला म्हणाले, मॅडम तुम्ही ही 2 वाक्य कशासाठी बोलायला नको होती. त्यानंतर त्या व्यक्तीने, त्या बंधूंनी माझ्याशी बोलणं देखील सोडलं. मला वाटलं बरं झालं, अशी लोक आपल्या आजूबाजूला नसलेलीच बरी. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं पुस्तक वाचत असताना मला त्यांनी एक फ्रेंच फिलॉसॉफर यांचं एक वाक्य त्यांनी तिथं लिहिलं होतं. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं पुस्तक वाचत असताना त्या ठिकाणी त्यांनी फ्रेंच फिलॉसॉफर हेनरी ड्रुमॉन्डचं ते वाक्य होतं. या ठिकाणी मला मुद्दामून सांगावंसं वाटतं ते वाक्य. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं ते आवडतं वाक्य होतं. ते म्हणतात, म्हणजे हेनरी ड्रुमॉन्ड म्हणतात आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आपल्या लिखाणात लिहितात, ते म्हणतात, जो विवेक करत नाही तो दुराग्रही असतो. आता विवेक म्हणजे काय, तर सद्विवेक बुद्धीचा जो वापर करत नाही आणि तो दुराग्रही असतो. दुराग्रही म्हणजे काय, तर माझ्या मतावर मी ठाम आहे, भले मला ती काल्पनिक का असेना, भले ती चुकीची का असेना, पण मी माझ्या मतावरती ठाम असेन, ॲडमेंट असेन, स्टबन असेन. आय विल नॉट चेंज. इफ एनिथिंग विल कम टू मी, आय एम नॉट गोइंग टू चेंज. तर त्याला म्हणतात दुराग्रही. तर हेनरी ड्रुमॉन्ड असं म्हणतात आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आपल्या पुस्तकात असं लिहितात की हेनरी ड्रुमॉन्ड म्हणतोय की जो विवेक करत नाही तो दुराग्रही असतो. पुढचं वाक्य ते लिहितात, म्हणतात, जो विवेक करू शकत नाही तो मूर्ख असतो. जो विवेक करत नाही तो मूर्ख असतो. म्हणजे त्याच्याकडे तर्कबुद्धी नाहीये, तर्कबुद्धी कसोटीचा तो वापर करू शकत नाहीये, म्हणून तो मूर्ख असतो, कारण त्याला तेवढी बुद्धी नसते. तिसरं वाक्य अतिशय महत्वाचं हेनरी ड्रुमॉन्ड म्हणतात. ते म्हणतात, जो विवेक करण्याचं धाडस करत नाही, जो विवेक करण्याचं धाडस करत नाही तो गुलाम असतो. आता बघा, तो व्यवस्थेचा गुलाम असू शकतो, तो विचारांचा गुलाम असू शकतो, किंवा तो परिस्थितीचा गुलाम असू शकतो. या ठिकाणी मला मुद्दामून त्या बंधूंवरून आठवण आली की हे आपल्या समोर मांडावं. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर किंवा बुद्ध जर आपल्याला जाणून घ्यायचे असतील तर आपल्याला वाचावं लागेल, वाचायला हवं. आणि आज जर आपण बघितलं तर युवा पिढीकडे वाचायला वेळ नाही. मंगेश भाऊ सांगतील, वेळ मिळतो का? मंगेश भाऊ, वाचायला वेळ मिळतो का आपल्याला? नाही मिळत. आपण खूप बिझी असतो. आणि माझ्यासारखी लोक 60च्या आरपार, 70च्या आरपार असतात, त्यांना वाचायचं खूप असतं, पण कधी डोळेच त्रास देतात, कधी शरीर साथ देत नाही, वाचन होत नाही. काही लोकांना वाचायला आवडत नाही, ऐकायला आवडतं, बघायला आवडतं. अशा लोकांना काय करायचं? वाचायला तर पाहिजे. आणि शिवाय सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपल्याला नेमकं काय वाचावं हेच कळत नाही. आपण जर बघितलं तर काय वाचावं हेच कळत नाही.
काय वाचावं, काय ऐकावं, काय बोलावं, आपल्यासमोर गोंधळ असतो. सगळ्यात सोपी एक कसोटी आहे, ती आपल्याला वापरावी लागेल. नायजेरियन कादंबरीकार असं म्हणतो, तो म्हणतो, हरिणांच्या इतिहासामध्ये हरिणांचा इतिहास जर शिकाऱ्याने लिहिला, वाक्य अतिशय महत्वाचं आहे, हरिणांचा इतिहास जर शिकाऱ्याने लिहिला तर त्या हरिणांच्या इतिहासामध्ये कोणाच्या शौर्यगाथा असतील, तर त्या शिकाऱ्याच्या शौर्यगाथा असतील. आणि त्या शिकाऱ्याच्या शौर्यगाथेमध्ये तो काय म्हणणार आहे, कसा मी त्या हरणाला मारला, कसा मी त्याची शिकार केली, आणि कसं काय मी त्यांना बाकीच्यांना पळवून लावलं, किंवा त्या मादीला मी मारलं, त्याच्यामुळे तिचे बछडे देखील पोरके झाले आणि त्यांना मी देखील मारलं, असा तो इतिहास असेल. पण जर हरणाने इतिहास लिहिला तर मात्र तो कसा लिहिल, मी जीवाचा आटोकाट प्रयत्न केला, मी सुटून निघालो, किंवा दुसरा जर कोणी लिहित असेल तर त्या मादीने आटोकाट प्रयत्न केला आपल्या पिलांसाठी, ती जगण्याचा प्रयत्न करत होती, वगैरे वगैरे. तर एक लक्षात घ्यायला पाहिजे आपल्याला की आपल्याला इतिहास कोणता वाचायचा आहे, हरणांचा इतिहास वाचायचा आहे की शिकाऱ्याचा इतिहास वाचायचा आहे. आता आपल्याला जर हरणांचा इतिहास वाचायचा असेल तर अगोदर हरण कोण आहेत ते आपल्याला बघावं लागेल. सर्वप्रथम आपल्याला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हरण वगैरे नव्हते, मी पहिल्यांदा सांगते की त्यांना आपल्याला वाचावं लागेल, त्यांचं मूळ लिखाण वाचावं लागेल, आणि त्यानंतर ह्या बहुजनांनी जो आपला इतिहास लिहिलेला आहे तो वाचावा लागेल. आता बहुजन असे कोणते आहेत की ज्यांनी इतिहास लिहिलेला आहे, कारण बुद्ध जर समजून घ्यायचे झाले तर आपल्याला इतिहास वाचावा लागेल. आंबेडकरांचं साहित्य आपल्याकडे उपलब्ध आहे, ते इझिली आपल्याकडे उपलब्ध होणार आहे. पण बुद्धांना जाणून घ्यायचं असेल, बुद्धांना समजून घ्यायचं असेल तर मात्र आपल्याला हरणांचा इतिहासच वाचावा लागेल. अशी हरणं, असे बहुजन नायक कोण आहेत, तर आपल्या समोर एक 2-4 नावं मी सांगते. ते म्हणजे डॉक्टर राजेंद्र सिंग प्रसाद नावाचे एक चांगले लेखक आहेत. त्यानंतर डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात म्हणून एक आहेत. त्यानंतर डॉक्टर राजीव पटेल आहेत. ह्यांचं जर आपण लिखाण वाचलं तर आपल्या लक्षात येतं की हा हरणांचा इतिहास आहे आणि तो आपल्याला वाचला पाहिजे. अल्बरुनिका भारत, इतिहासाचे जर कोणी इथे बसलेले असतील तर ते सांगू शकतील, अल्बरुनिका भारत आपण वाचला पाहिजे. मदर इंडिया वाचलं पाहिजे, मदर इंडियावरती सध्या बॅन आहे. त्यानंतर आपल्याला मेगस्थेनीसचा इंडिका वाचला पाहिजे, आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे प्रवास वर्णन वाचली पाहिजेत. आणि आपल्या सगळ्यांना माहित आहे चिनी प्रवाशांची प्रवास वर्णन आपल्याला वाचायला पाहिजे. आता एकीकडे मी म्हणते वाचायला पाहिजे आणि आपल्याकडे वेळ मात्र नाही, तर मग काय करायचं, कोणीतरी त्यावर काम केलं पाहिजे. तर आम्ही काही भगिनी आहोत, डॉक्टर दांडगे सर आहेत, आम्ही सगळे मिळून एक YouTube चॅनल आम्ही सुरू करायच्या प्रयत्नात आहोत. आम्ही त्याचा सुरू केलेला प्रयत्न आहे, फक्त पुढच्या महिन्यामध्ये त्याची सुरुवात होईल. ज्यांना ऐकायला वेळ नाही त्यांच्यासाठी या पुस्तकाचं परीक्षण आम्ही थोडक्यात एक 10 ते 15 मिनिटाचं सादरीकरण, इथे माझी ऍडव्हर्टाईज वगैरे काही नाहीये बरं का, मला कुठलीही ऍडव्हर्टाईज करायची गरज नाही, पैसे कमवायची गरज नाहीये. फक्त जे वाचन आपल्याकडून होत नाहीये ते वाचन बहुजन समाजाने करायला पाहिजे, त्यासाठीचा एक माझा प्रयत्न आहे. आणि त्यासाठी आपल्या इथेच बसलेल्या भगिनी देखील सहभागी आहेत, डॉक्टर दांडगे सर देखील सहभागी आहेत. ह्या पुस्तकांचं परीक्षण असेल, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या बद्दलची अधिक माहिती असेल की जी आपल्याला माहीत नाही, अशा माध्यमातून आम्ही आपल्या सगळ्या बहुजन समाजापर्यंत येणार आहोत. बहुजन समाजाला आपल्याला एकत्र घेऊनच चालावं लागणार आहे. मंगेश भाऊ, आपण फक्त एकत्र वाटचाल करू शकत नाही, आपल्याला सगळेजण एकत्र पाहिजेत, त्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करावे लागतील. आणि मागच्याच महिन्यामध्ये मला तारीख आठवत नाही, पण आपण सगळेजण एका गार्डन मध्ये आपण संध्याकाळी मीटिंग घेतली होती. मीटिंगला 2-3 मुद्दे मला अतिशय आवडले. मोठ्या प्रमाणात सगळे उपस्थित होते, युवा वर्ग त्या ठिकाणी उपस्थित होता. तिसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे
महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या आणि चौथी गोष्ट सगळ्यात महत्वाची म्हणजे सुनील भाऊ पवार यांनी त्या ठिकाणी एक छान सजेशन दिलं. त्यांनी असं सजेशन दिलं, काही असो आपण महिन्यातून एकदा पौर्णिमेला तरी या गार्डन मध्ये येत जाऊया, काहीच अगदी नाही तर घरून खीर तरी आणून पीत जाऊया, खात जाऊया. बघा, साधी सोपी गोष्ट आहे, पण त्यामध्ये एकत्र येणं हे अतिशय महत्वाचं आहे. हेनरी फोर्ड यांचं एक वाक्य आहे. तुम्ही म्हणाली फटाफट आपले एक वाक्य टाकते, कारण आता माझ्यासाठी बाबासाहेब कुठे तुम्ही ठेवलेले आहेत, म्हणून मी तुम्हाला काही वेगळं सांगायचा प्रयत्न करते. हेनरी फोर्ड सक्सेस विषयी अतिशय चांगलं वाक्य बोलतात. हेनरी फोर्ड सेज व्हॉट इज सक्सेस. ते खूप छान सांगतात. व्हॉट इज सक्सेस? ही सेज कमिंग टुगेदर. कमिंग टुगेदर इज द बिगिनिंग ऑफ द सक्सेस. तुम्ही सगळे एकत्र आलेले आहात, त्या गार्डन मध्ये तुम्ही सगळे एकत्र आलेला होतात. कमिंग टुगेदर इज द बिगिनिंग ऑफ द सक्सेस. एकत्र येणं ही यशाची सुरुवात आहे. कीपिंग टुगेदर. कीपिंग टुगेदर इज द प्रोग्रेस. म्हणजे काय? आपण एकत्र राहतोय, एकत्र घरात नव्हे तर एकत्र कार्यक्रम घेतोय आपण. हे काय आहे? यशाची पुढची पायरी आहे. यश प्रगतीच्या दिशेने चाललेलं आहे. अँड थर्ड थिंग ही सेज वर्किंग टुगेदर. वर्किंग टुगेदर इज द सक्सेस. आज इथे प्रायव्हेट कंपन्यांमध्ये जे काम करणारे युवा वर्ग बसलेले आहेत, त्यांच्या लक्षात येत असेल हे वाक्य किती महत्वाचं आहे. त्याची सुरुवात तुम्ही कधीच केलेली आहे, पण त्याला अजून एक जोडून जे सुनील भाऊंनी त्या दिवशी सांगितलं की आपण एकदा तरी येऊया, भेटूया. अशा वेळेला आपण काय करू शकतो? जे काही आपण ऐकलं असेल, जे काही आपण बोललो असू, ते आपण सगळ्यांना सांगू शकतो. 10 जण आली असतील आणि समजा त्यावेळेला सचिन भाऊंनी एखादं पुस्तक वाचलेलं आहे किंवा मंगेश भाऊ कधीतरी या आमच्याकडे, त्यावेळेला एक 10-15 मिनिटासाठी त्यांनी काहीतरी ऐकलेलं असेल, वाचलेलं असेल आणि आमच्या समोर तुम्ही मांडा. याचा अर्थ असा होईल की एकाने वाचलेलं आहे, पण ते त्याच वेळेला 15 जणांनी वाचल्यासारखं होणार आहे. हा आपल्या एकत्रित येण्याचा फार मोठा परिणाम असणार आहे. आपल्याला सगळ्यांना एकत्र घेऊन चालायचं आहे. इथं बसलेले माझ्याच बिल्डिंग मध्ये राहणारे आपले एक काय त्यांचं नाव, अर्चनाताई आणि त्यांचे मिस्टर पण उपस्थित आहेत. त्यांनी बघितलं असेल ग्रुपवरती सातत्यानं मी काही ना काहीतरी लिहित असते. त्यांच्यासाठी मी खास ब्लॉग सुरू केलेला आहे आणि जे काही मला मांडायचं असतं ते मी अतिशय परखडपणे माझ्या विचारातून मांडत असते. पण त्याच वेळेला आपल्याला भान ठेवलं पाहिजे. जसं त्या दिवशी मंगेश भाऊ नाही सचिन भाऊ म्हणाले होते की जेव्हा आपण एकत्र येतो तेव्हा दुसऱ्यांना दुखावता कामा नये. आपल्याला जर काही मोठं काम करायचं असेल तर त्या दुसऱ्याची रेष आपल्याला जर छोटी करायची असेल तर आपल्याला मोठी करावी लागणार आहे. म्हणून त्यांची नावं आपल्याला, इतरांचं काही आपल्याला बोलण्याची गरज नाही. त्याचं मात्र मी भान ठेवते. आणि अशाच माध्यमातून मी काय केलेलं आहे, गाडगे महाराज असतील, तिलका मांझी असतील, झलकारीबाई असतील, ह्या सगळ्यांविषयी त्या दिवसाला त्यांचा जर जयंती दिवस असेल, त्यांचा अभिवादन दिवस असेल तर त्या दिवसाला मी तिथं लिहित असते. परिणाम अतिशय चांगला होत असतो. अतिशय सकारात्मक मला प्रतिसाद मिळत आहे. काहींनी बघितलं असेल, वाचलं असेल तर त्यांच्याकडून आपल्याला जर चांगला प्रतिसाद मिळाला तर आपण बहुजन समाजाला जोडू शकतो. इथेही बहुजन समाजातल्या आपल्या सुना असतील, आपल्या मुली असतील, त्यांनाही आपण आपल्या सोबत घेण्यासाठी बोलताना, त्यांच्याशी वागताना आपल्याला अतिशय प्रेमाने बोललं पाहिजे. बोलायचं खूप आहे, पण मला वाटतं इथं जास्त काही बोलणं अयोग्य ठरेल. फक्त जाता जाता 2 गोष्टी करणार आहे. एक म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं एक पुस्तक आहे, त्याच्यात एक अतिशय चांगला उतारा आहे. तुम्ही तुमच्यासाठी थोडासा एक छोटासा उतारा आहे, वाचून दाखवते. त्यानंतर एक वाक्य बोलून मी थांबणार आहे. बघा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या पुस्तकामध्ये म्हणतात, त्यांचं पुस्तक आहे जाती व्यवस्थेचे निर्मूलन. आपल्या सगळ्यांना माहित आहे पुस्तक, सगळ्यांनी वाचलेलं आहे. तो पॅराग्राफ मला अतिशय आवडतो. अतिशय
विचाराला म्हणजे डोक्याला माझ्या झिणझिण्या येतात असा तो पॅराग्राफ आहे. त्रास होतो. आपल्याला ते मान्य केलं पाहिजे. बघा ते काय म्हणतात. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर त्या पुस्तकामध्ये म्हणतात, थोर माणूस इतिहास घडवतो. ते म्हणतात, थोर माणूस इतिहास घडवतो हा सिद्धांत तुम्ही स्वीकारा अथवा स्वीकारू नका. ते काय म्हणतात? थोर माणूस इतिहास घडवतो हा सिद्धांत तुम्ही स्वीकारा अथवा स्वीकारू नका. मात्र तुम्हाला एवढे मान्य करावेच लागेल. मात्र तुम्हाला एवढे मान्य करावेच लागेल की प्रत्येक देशात, ते म्हणतात की प्रत्येक देशात बुद्धिवादी लोक, प्रत्येक देशात बुद्धिवादी लोक सत्ताधारी वर्ग नसला तरी प्रभावशाली वर्ग असतो. बघा ते काय म्हणतात, बुद्धिवादी प्रत्येक देशामध्ये, कुठलाही देश घ्या, बुद्धिवादी लोक जे असतात सत्ताधारी वर्ग नसला तरी तो प्रभावशाली वर्ग असतो. असं ते का म्हणतात? पुढे ते सांगतात, कारण बुद्धिवादी वर्गाला दूरदृष्टी असते. बुद्धिवादी वर्गाला दूरदृष्टी असते. तो सल्ला देऊ शकणारा आणि पुढाकार घेणारा वर्ग असतो. किती त्यांचा अभ्यास आहे बघा. ते काय म्हणतात, प्रत्येक देशामध्ये बुद्धिवादी वर्ग असतो आणि या वर्गाला दूरदृष्टी असते. तो सल्ला देऊ शकणारा असतो, पुढाकार घेणारा वर्ग असतो. पुढचं वाक्य अतिशय महत्वाचं आहे. ते म्हणतात, कुठल्याही देशात सामान्य जनता, ते म्हणतात कुठल्याही देशात सामान्य जनता स्वबुद्धियुक्त विचार, ते काय म्हणतात, सामान्य जनता स्वबुद्धियुक्त विचार आणि कृती असलेले जीवन जगत नाही. ते म्हणतात सामान्य जनता स्वतःच्या बुद्धीने आणि स्वतःच्या कर्तृत्वाने कधीही जगत नाही. सामान्य जनतेबद्दल ते म्हणतायत. तर ती कशी जगत असते? तर तो बहुतांशी वर्ग अनुकरण करणारा असतो. सामान्य जनता कशी असते? अनुकरण करणारी असते. आणि तो अनुकरण कोणाचं करतो? ते म्हणतात तो बहुतांशी अनुकरण करणारा असून तो बुद्धिवादी वर्गाचं अनुकरण करतो. बघा हे वाक्य किती महत्वाचं आहे. म्हणजे बुद्धिवादी वर्ग जसा वागणार आहे, जसा पेहराव करणार आहे, तसाच बाकीचे सुद्धा काय करणार आहेत? सामान्य जनता त्यांना अनुकरण त्यांचं करणार आहे. त्यामुळे बुद्धिवादी स्वतःला जर कोणी म्हणवत असतील तर त्यांच्यावरती किती मोठी जबाबदारी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी टाकलेली आहे. त्याच्या पुढेही जाऊन ते अजून एक वाक्य म्हणतात. ते असं म्हणतात, मात्र हा वर्ग कसा असला पाहिजे? प्रामाणिक असला पाहिजे, स्वतंत्र असला पाहिजे आणि तो निर्लोभी असला पाहिजे. तरच त्याच्यावरती विश्वास ठेवता येतो. म्हणजे एखादा कावेबाज बुद्धिवादी असेल तर आपल्याला त्याचा कावा ओळखायला आला पाहिजे. बुद्धिवादी वर्ग किंवा बुद्धिवादी व्यक्ती ओळखायची कशी? कारण तो अनुकरण जर त्याचं करणारे असतील तर ती कशी असली पाहिजे? तर दुसऱ्यांनी अनुकरण करताना त्याला अभिमान वाटला पाहिजे. आज समजा एखादा मोठा उच्च शिक्षित असा तुम्ही जर म्हणत असाल, एक व्यक्ती तुमच्या समोर आला आणि त्याने जर वावगं काही केलं, वावगे कपडे घातले, काही घातले, तर तुम्हाला विरोधाभास दिसून येईल की ही व्यक्ती बुद्धिवादी नाही. हे आपल्या लक्षात येईल. बोलायचं खूप आहे. तुमचा वेळही मी फार घेतलेला आहे. मला सुनील भाऊंनी येऊन सांगितलं तुम्ही अर्धा पाऊण तास बोला, पण बरेच कार्यक्रम इथे झालेले आहेत. सकाळपासून आपण इथे उपस्थित सगळे आहात, सगळे थकलेले असाल. मला तुम्ही ऐकून घेतलेलं आहे. जाता जाता फक्त एक माझी आवडती म्हण आहे, चायनीज प्रॉवर्ब आहे. ती चायनीज प्रॉवर्ब छोटीशीच आहे बघा. ती चायनीज वर्ब अशी आहे, चायनीज वर्ब सेज यू नो मोर यू नो लेस. एवढीच आहे ती. यू नो मोर यू नो लेस. बघा शब्दशः अर्थ कसा होतो? तुम्हाला जास्त माहित आहे आणि तुम्हाला कमी माहित आहे असं नाहीये ते. असं जर तुम्ही लक्षात घेतलं तर मग लक्षात येणार नाही. पण तुम्ही त्याच्यातला गर्भित अर्थ लक्षात घेतला तर यू नो मोर म्हणजेच
जेव्हा तुम्ही अधिकाधिक वाचत जाता, अधिकाधिक समजून घेता, अधिकाधिक चांगलं ऐकत जाता, तेव्हा तुमच्या लक्षात येतं, अरेच्या मला तर हे काहीच माहित नव्हतं. जगामध्ये एवढं ज्ञान आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्यासाठी एवढं करून ठेवलंय, अरेच्या मला माहीतच नव्हतं. बुद्धांविषयी जर तुम्ही वाचायला लागलात तर तुमच्या लक्षात येईल, अरे बापरे इतकं सगळं केलंय का त्यांनी, अरे हे मला माहीतच नव्हतं. यू नो मोर, यू नो लेस. यासाठी आपल्या सगळ्यांना सातत्याने बघा, आपल्या बौद्ध समाजाकडे वाचन करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. जेवढे आपण अधिक वाचू, कारण त्याचं महत्वाचं असं आहे, बुद्धिवादी वर्गामध्ये आज आपला बौद्ध समाज मोडला जातो. आणि त्यासाठी आज जे सादरीकरण कार्यक्रमांचं झालं, अशा पद्धतींचे कार्यक्रम होणं, त्याचबरोबर वैचारिकता आपल्यामध्ये असणं अत्यंत महत्वाचं आहे. या ठिकाणी बोलताना मागच्याच मीटिंगमध्ये मला वाटतं सचिन भाऊ आणि सगळ्यांनी असं सांगितलं होतं की कुठलेही आक्षेप घेणारे वाक्य, बोधारे भाऊ पण त्यावेळेला बोलले होते की काही आक्षेप घेणारे अशी वक्तव्य करता कामा नये. मला वाटतं या ठिकाणी मी तसं काहीही बोललेले नाही. आपण सगळ्यांनी मला ऐकून घेतलं. मी बरंच म्हटल्याप्रमाणे मी लिहून आणलं होतं, पण त्यातलं मी काहीच उघडू शकले नाही, पण आपल्या महिलांनी माझं काम बरंचसं हलकं केलं होतं. आणि म्हणूनच एक वेगळं काहीतरी तुमच्या समोर मांडावं असा तिथे बसल्या बसल्या मी तो प्रयत्न केला. तुम्ही सगळ्यांनी मला ऐकून घेतलं आणि ह्या परिवाराने मला तुमच्यामध्ये सामावून घेतलं, त्याबद्दल खूप खूप सर्वांचे धन्यवाद. जय भीम. Thank you very much, Mr. Ma'am, for the deep insight you have shared with us through your guidance and in-depth knowledge and experience, which will serve us as a portion to our sanity. Thank you so much, and please be seated, and we will continue with our rest of the program. Thank you. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शिक्षणासाठी घेतलेले कष्ट व समाजाच्या उद्धारासाठी केलेले कार्य करताना रमाईने बाबासाहेबांना कशी साथ दिली, त्याचे जीवनपट भीमाईची कमाई ह्या गाण्यातून वर्णन केलेले आहे. सादर करीत आहे धनश्री भवन. तुषार. जीवा
शिक्षणासाठी केले जीवाचे रान तिळ तिळ भीमान मिळविले ज्ञान शिक्षणासाठी केले जीवाचे रान राहून उपाशी देशो विदेशी राहून उपाशी देशो विदेशी दिस काढलंय पावावर दिस काढलंय पावावर सारी कमाई भीमान सारी कमाई भीमान केली समाजाच्या नावावर सारी कमाई भीमान केली समाजाच्या नावावर सारी कमाई भीमान केली समाजाच्या नावावर रमेश इंदू गंगाधर राजरत्न तो गेल्यावर रमेश इंदू गंगाधर राजरत्न तो गेल्यावर क्रमाक्रमानं सोसल भीमान क्रमाक्रमानं सोसल भीमान घाव सोसले घावावर घाव सोसले घावावर सारी कमाई भीमान सारी कमाई भीमान केली समाजाच्या नावावर सारी कमाई भीमान केली समाजाच्या नावावर सारी कमाई भीमान केली समाजाच्या नावावर राबली बिजली भीमाची रमा साहेबवाडी केली नाही रमा तमा राबली झिजली भीमाची रमा साहेबवाडी केली नाही रमा तमा रमा भीमाचे उपकार असे रमा भीमाचे उपकार असे आहे कित्येक गावावर आहे कित्येक गावावर सारी कमाई भीमान सारी कमाई भीमान केली समाजाच्या नावावर सारी कमाई भीमान केली समाजाच्या नावावर सारी कमाई भीमान केली समाजाच्या नावावर धन्यवाद सूर्याचे तेज मिटणार नाही सागराचे पाणी कधी आटणार नाही एकच काय हजार जन्म झाले तरीही बाबासाहेब तुमचे उपकार मिटणार नाही बाबासाहेब तुमचे उपकार फेडणार नाही थँक्यू यानंतर आपल्या समोर छायाताई जरुंडे एक भीमस्तुती सादर करणार आहे
चवदार तळाचे पाणी पेटून उठे चैतन्य, तुझ पुढती निष्प्रभ झाले वावधूक पंडित मन्य. जय शाने दलित दलाचा तू सेना नायक धन्य. पद दलिता आधार दिला तू, पद दलिता आधार दिला तू. धीर दिला रण दिला त्रिवार तुझला घे अभिवादन भीम विक्रमी वीरा. त्रिवार तुझला घे अभिवादन भीम विक्रमी वीरा. विषजरी अन्यायाचे पचविलेस आत्मबलाने. दलितांच्या दुबळ्या माना केल्यास ताठ अभिमाने. निर्दयासी लाजविले तू देवोनी दलिताने. समतेसाठी झुंजलासी रे, समतेसाठी झुंजलासी रे. अपराजित खंबीरा त्रिवार तुझला घे अभिवादन भीम विक्रमी वीरा. त्रिवार तुझला घे अभिवादन भीम विक्रमी वीरा. मन स्वतंत्र नाही जाचे तो मुक्त असूनही दास. मन स्वतंत्र नाही जाचे जीवन मृत सुमधा खास. हा मंत्र महामोलाचा तू दिलास या देशास. हे प्रतिबुद्धा अभिनव बुद्धा, हे प्रतिबुद्धा अभिनव बुद्धा. नवयुग घटनाकार त्रिवार तुझला घे अभिवादन भीम विक्रमी वीरा. यानंतर आपल्यासमोर नृत्य सादर करीत आहेत आई व मुलीची गोड जोडी सांची व पूजा साळवे. जीवन तुझे आम्हास प्रेरणा, दाही दिशा तुझीच गर्जना. भीमराया माझा भीमराया.
HK style. सगळ्यांना मानाचा, आदराचा, स्वाभिमानाचा वेळा कडक क्रांतिकारी जय भीम. माझ्या भीमाची जयंती आली, साऱ्या जगात चर्चा झाली. माझ्या भीमाची जयंती आली, साऱ्या जगात चर्चा झाली. आला कर्तनाचा यजोश, घराघरात भीमजल्लोष. नैरुबाब खासगीर झेंड्याचा बस भरतो, कपलबतीच हवा. नैरुबाब खासगीर झेंड्याचा बस भरतो, कपलबतीच हवा. अरे भावा, माझा जय भीम जवान. अरे भावा, माझा जय भीम जवान. हॅलो, पब्लिक डिमांड आहे वन्स मोर. थोडे 2-3 स्टेप्स पण चालतील, त्याचं पूर्ण गाणं पण चालेल. पाणी पाहिजे का? ब्रेक. परंपरा दिल तेज
ह्या ज्या 2 भीमकन्या होत्या ह्या मायलेकी आहेत. जोरदार टाळ्या असू द्या पुन्हा एकदा ह्या दोघींसाठी. आई आणि मुलगी. अच्छा. नमन त्या पराक्रमाला, नमन त्या देशप्रेमाला, नमन त्या ज्ञानसागराला, नमन त्या कोटींच्या उद्धारकाला, नमन माझे त्या महामानवाला, नमन माझे त्या विश्वरत्नाला. याच प्रकारे बाबासाहेबांची महती गीत रूपात आपल्या पुढे सादर करीत आहेत प्रशांत मोरे सरांची कन्या सई मोरे. जय भीम. कीर्ती ज्याची महान, हातात संविधान, इशारा एकीचा एक बोटाला, सारे हक्क समान, लेखणी होती बाण, भीमाच्या त्या शाही कोटाला. गुलामी तोडूनी माणसं जोडूनी, गुलामी तोडूनी माणसं जोडूनी, दिन जनतेचा उद्धार, जगात ठरलाय भारी भीमाचा कारभार, जगात ठरलाय भारी भीमाचा कारभार. पेरलं बीज समतेचं गुलामी मातीमध्ये, हो कोरलं एकीच नातं हो साऱ्या जातीमध्ये. दिलंय हक्काचं घरदार मिळवून, तळ्याचं चौधार पाणी पाजून, दिलंय हक्काचं घरदार मिळवून, तळ्याचं चौधार पाणी पाजून, बनला तो क्रांतिकार, जगात ठरलाय भारी भीमाचा कारभार, जगात ठरलाय भारी भीमाचा कारभार. शिकवण दिली माणसाला माणुसकीच्या धर्माची, जण आहे आज आम्हाला भीमाच्या त्या कर्माची. रणात लढला तो एकटाच जिद्दीने, साऱ्यांना भिडला तो ज्ञानाच्या बुद्धीने. रणात लढला तो एकटाच जिद्दीने, साऱ्यांना भिडला तो ज्ञानाच्या बुद्धीने. सरला ना कधी मघार, जगात ठरलाय भारी भीमाचा कारभार, जगात ठरलाय भारी भीमाचा कारभार. थँक्यू. लय बाळ आलं दुसऱ्या पोरता, हे भीमगीत सादर करीत आहे कविता मगर. हॅलो. सर्वप्रथम संपूर्ण जगात शांतीचा संदेश देणारे तथागत महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध यांना नमन. भारतीय घटनेचे शिल्पकार विश्वरत्न डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर यांच्या 133व्या जयंतीनिमित्त सर्वांना अभिवादन, विनम्र अभिवादन आणि सर्वांना मानाचा जय भीम. हे गाणं मी जे सादर करत आहे याचे लेखक आहे प्रकाश जाधव आणि हे जे गायलंय ओरिजिनल गायिका आहे मंजुषा शिंदे. तर आपल्या समाजात आता आपण ज्या स्तरावर आहोत त्याचं श्रेय पूर्ण डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर यांनाच जाते, बरोबर. तर त्याच्यावर आधारित एक मनोगत सांगणारी स्त्री आहे. या गाण्यातून ती सांगतीये की आपण कुठे पोहोचलो आहोत. आणि डॉक्टर छाया मॅडम यांनी जे मार्गदर्शन केलं याबद्दल खरंच खूप बरं वाटलं, कारण खरंच असं वाटतंय की आपल्याला खूप काही गोष्टी अजून खरंच माहिती नाहीयेत. तर खूप खूप धन्यवाद तुमचा.
दोन मिनिटं फक्त टेक्निकल डिफिकल्टी. सुनील. यानंतर सुनील गायकवाड सर आपल्या समोर त्यांचे मनोगत व्यक्त करणार आहेत. हॅलो, जय भीम. मी तुमच्या समोर हिंदीमध्ये काही शब्द बोलतोय, काही विचार मांडतोय. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कुछ बोलूं तो कम पड़ जाते हैं शब्द. वो बाबा साहब हस्ती है महान, जिसकी कलम की ताकत देखकर नतमस्तक है सारा जहां. आज का दिन है बड़ा महान. बनकर सूरज चमका एक इंसान, कर गए सबके भले का ऐसा काम, बना गया हमारे देश का संविधान. कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले वो भीम थे. हमें तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो, इतिहास बनाने वाले मेरे भीम थे. जय भीम, नमो बुद्धाय.
नीताताई यांनी स्टेजवरती यायचंय प्लीज. सर्वांना मानाचं जय भीम आणि जयंतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तर आज 14 एप्रिल जयंतीच्या निमित्त आपण LHG क्लब हाऊसमध्ये एक ब्लड डोनेशनचा कॅम्प ऑर्गनाईज केलेला आहे. तर माझी सर्वांना विनंती आहे, आमचा एक ग्रुप आहे त्याच्या या निमित्त आज तो ब्लड डोनेशनचा कॅम्प आहे. तर ज्यांना पॉसिबल आहे त्यांनी LHG क्लब हाऊसमध्ये ब्लड डोनेशनसाठी जावे ही मी विनंती करते. आजचा आपला शेवटचा परफॉर्मन्स सादर करीत आहेत कविता मगरताई. बाबासाहेबांमुळं तुझ्यान माझ्या घरात, बाबासाहेबांमुळं तुझ्यान माझ्या घरात, लय बळाला माझ्या दुबळ पोरात, लय बळाला माझ्या दुबळ पोरात, बाबासाहेबांमुळं तुझ्यान माझ्या घरात, बाबासाहेबांमुळं तुझ्यान माझ्या घरात. बाबासाहेबांमुळं तुझ्यान माझ्या घरात, बाबासाहेबांमुळं तुझ्यान माझ्या घरात.
इथं समतेचं मंदिर आता बांधायला लागल्या एका विहिरीवर पाणी बाया लागल्या शेताया इथं समतेचं मंदिर आता लागल्या बांधायला हात जुळू लागला खालच्या वरच्या थरात नात जुळू लागला खालच्या वरच्या थरात बाबासाहेबांमुळं तुझ्या माझ्या घरात बाबासाहेबांमुळं तुझ्या माझ्या घरात गावपंथी तो आता बसू लागला प्रकाश परिवर्तनातला तो दिसू लागला विकास गावपंथी तो आता बसू लागला प्रकाश परिवर्तनातला तो दिसू लागला विकास भर चौकात आता निघायला गेली भरात भर चौकात आता निघायला गेली भरात बाबासाहेबांमुळं तुझ्यानं माझ्या घरात बाबासाहेबांमुळं तुझ्यानं माझ्या घरात लय वेळ आला माझ्या दुबळ्या पोरात लय वेळ आला माझ्या दुबळ्या पोरात बाबासाहेबांमुळं तुझ्यानं माझ्या घरात थँक्यू. धन्यवाद. फार सुंदर परफॉर्मन्स होता. टाळ्यांचा गजर होऊ द्या. आता मी विनंती करते एनलायटन पीपल सोसायटीचे अध्यक्ष मंगेशदादा जाधव यांना मंचावर येण्यासाठी. तसंच मी मित्तर मॅम यांना सुद्धा विनंती करते की त्यांनी सुद्धा मंचावर यावे. मी विनंती करते डॉक्टर मित्तर मॅम आपण सुद्धा मंचावर यावे. मंगेश दादांना मी विनंती करते की त्यांनी एक जेस्चर ऑफ गुडविल म्हणून एक मित्तर मॅम यांना भेट द्यावी. मी मंगेश दादा आणि मित्र मॅम दोघांनाही विनंती करते की मंचावरच थांबावे काही वेळ. यानंतर मी मंचावर बोलू इच्छिते डॉक्टर दीपक मेश्राम सर, ॲडव्होकेट अँड प्रोफेसर PhD, प्रोफेसर इन GS कॉलेज ऑफ कॉमर्स इन इकॉनॉमिक्स नागपूर, डेप्युटी रजिस्ट्रार इन कालिदास युनिव्हर्सिटी रामटेक, प्रोफेसर मैथ्स यूनिवर्सिटी रायपुर. नेक्स्ट डॉक्टर प्रोफेसर दांडगे सर, PhD अँड स्कॉलर. मी यांना पण विनंती करते की त्यांनी सुद्धा मंचावर यावे. प्रोफेसर दांडगे सर यांना मी विनंती करते की त्यांनी मंचावर यावे. श्री निशांत संकाळे सर, असोसिएट व्हाइस प्रेसिडेंट जिंदल स्टील वर्क्स and UPSC 1995 cadre officer. Formerly he has served as a CISF as a senior commander. मी यांना सुद्धा विनंती करते त्यांनी मंचावर यावे.
मंगेश दादांना मी विनंती करते मंचावर उपस्थित सगळ्या मान्यवरांचे पुष्प देऊन स्वागत करावे. आता आपण पुढच्या कार्यक्रमाला वळूया. आपल्या सर्व मान्यवरांना आम्ही विनंती करते की कार्यक्रमात परफॉर्मन्स दिलेल्या सगळ्या लहान मुलांचं आपण पुष्प देऊन स्वागत करावे आणि सत्कार करावे. मी नावं घेते त्याप्रमाणे मुलांना प्लीज मंचावर पाठवा. त्रिज्ञा सावंत. मी विनंती करते मित्तर मॅम यांनी स्वागत करावे. पृथ्वी साळवे. पृथ्वी साळवे. मी मेश्राम सरांना विनंती करते त्यांनी अर्हत ढोले. मी विनंती करते संकाले सर यांनी याचं स्वागत करावे. लावण्य समुद्र. मी विनंती करते मंगेश दादा यांनी याचं स्वागत करावं. सान्वी कवाडे. मित्र मॅम यांना विनंती करते याचं स्वागत करावं. प्रिन्स वानखेडे. प्रिन्स वानखेडे. मी विनंती करते मेश्राम सरांना ह्याचं स्वागत करावं. अर्णव भवर. अर्णव भवर. मी विनंती करते संकाले सरांना कृपया याचं स्वागत करावे. कृष्णा समुद्र. मी विनंती करते मंगेश दादा यांना यांचा सत्कार करावा. अजय खडसे. ओके. सांची साळवे. मी विनंती करते मित्तर मॅम यांना सांचीचा सत्कार करावा. गौरव लोखंडे. गौरव लोखंडे. मी विनंती करते मेश्राम सर यांना सांची ढोले. मी विनंती करते मंगेश दादा यांना तिचा सत्कार करावा. यानंतर मी मंचावर बोलवू इच्छिते विद्या खोब्रागडे, स्नेहल ढोले व पूजा साळवे यांना ह्या आजच्या पूर्ण कार्यक्रमामागचा जी काही परिश्रम होती किंवा जी काही रूपरेषा होती ही आखण्यामार्गे या तिघींचे व्यवस्थापन त्यांनी अगदी अचूकपणे पार पाडलेले आहे. त्यासाठी आपण यांचा सत्कार करूया. विद्या खोब्रागडे,
स्नेहल ढोले व पूजा साळवे. मित्र मॅम, मी तुम्हाला विनंती करते यांचे सत्कार करावा. यानंतर मी बोलू इच्छिते धनश्री छाया जारुंडे आणि सई मोरे आणि कविता मगर यांना, ज्यांनी त्यांच्या गाण्यांमार्फत बाबासाहेबांना अभिवादन करून खूप छान परफॉर्मन्स दिलेला आहे. त्यांचं सुद्धा आपण त्यांचं स्वागत करूया, सत्कार करूया. जोरदार टाळ्या होऊ द्या. हॅलो, ऐकायला येते? आज आपण कार्यक्रमाला सेंट्रम क्लब येथे येताना आपण जी चौकामध्ये जी रांगोळी काढली त्यामध्ये बऱ्याच जणांचे परिश्रम आहेत. पण त्यामध्ये आयुष्यमती रसिका डोंगरेताई आणि गायत्री उशीर यांनी रात्री 2 वाजेपर्यंत जागून ती रांगोळी काढलेली आहे. त्यामध्ये स्नेहल डोले यांनी पण बऱ्याच जणांनी सहकार्य केलं. स्नेहल डोले आहेत, विद्या तोमरागडे ताई आहेत, वानखेडे ताई आहेत. तर मी रसिका डोंगरे आणि गायत्री उशीर यांना विनंती करतो की संघटनेतर्फे त्यांचा जो छोटासा सत्कार करण्यात येत आहे त्यांचा त्यांनी स्वीकार करावा. तसेच मी प्रणाली वानखेडे यांनाही विनंती करतो की त्यांनी स्टेजवर या. आजच्या कार्यक्रमाचं जे सूत्रसंचालन केलं त्या आमच्या रसिका डोंगरे ताई आणि पूजा साळवे ताई या दोघींचंही खूप खूप अभिनंदन. आणि तसेच प्रणाली वाघमारे हिचे देखील खूप खूप अभिनंदन आणि खूप खूप आभार. इथून पुढचा त्यांना पुष्प देऊन त्यांचा सत्कार करण्यात येत आहे. तरी त्यांचा त्यांनी स्वीकार करा.
धन्यवाद सर्व मान्यवरांचे, मॅडमचे आणि अध्यक्षांचे, सर्वांचे खूप 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 आभार. आपण इथे आलात आणि सर्वांना मोटिवेट करून एक आमची एनर्जी लेवल सुद्धा बूस्ट केलेली आहे. बघूया ती एनर्जी इथे आहे की नाही. आहेत. ओके, आता आपण कृपया स्थानपन्न व्हावं आणि EPS संस्थेचे अध्यक्ष मंगेश दादा हे 2 शब्द बोलतील. विश्वाला शांतीचे संदेश देणारे तथागत गौतम बुद्ध, महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत जाणता राजा छत्रपती शिवाजी महाराज, तसेच भारतीय घटनेचे शिल्पकार परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, शाहू महाराज, अण्णाभाऊ साठे, माता रामाई, माता भीमाई, शिक्षणाची जननी माता सावित्रीबाई फुले या सर्व महापुरुषांना त्रिवार अभिवादन. आज या ठिकाणी ऊर्जेचा दिवस आहे, आनंदाचा दिवस आहे, म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती. खरोखर आज खूप अभिमान वाटतो मला, का आज मला असं वाटतं 3रं वर्ष ही जयंतीचा चालू आहे. तर पहिल्या आमच्या ग्रुपमध्ये फक्त 25 ते 30 लोक होते, परंतु आज हा 3रं वर्षामध्ये कमसे कम 300 ते 350 लोक आज आपल्या कार्यक्रमाला आहेत. याचा खूप मला अभिमान आहे. बरोबर रात्रीचा कार्यक्रम हा आपला 12 वाजता जो 2 नंबर गेटला झाला, तर क्राऊन सिटी मधली लोक, डाऊनटाऊन मधली लोक आणि लेक्चर मधले हे एकत्र येऊन त्या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली, त्याबद्दल मी त्यांचे खूप खूप आभार व्यक्त करतो. याच्या पुढे याच्यापेक्षा जास्त जल्लोषाने आपण तो कार्यक्रम करू. तुम्ही फक्त सर्व एकत्र आणि एकजुटीने आले तर याच्यापेक्षा खूप मोठा कार्यक्रम होईल. आणि आज या ठिकाणी मला सांगायचं वाटेल की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मुले आज मी या ठिकाणी उभा आहे. त्याबद्दल मी त्यांचे जितके उपकार हे करेल तेवढे कमी आहेत. आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर साहेबांनी वर्गाच्या बाहेर बसून आज काय चाललं आहे ते शिकत होते, परंतु आज बाबासाहेबांमुळे मी वर्गात बसून वर्गाच्या बाहेर काय चालले ते बघत आहे. त्याचा मला खूप अभिमान आहे. जयंती ही खेड्या गावात, गावोगावात, झोपडपट्टीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणे साजरी व्हायची, परंतु आज थिएटर हा फक्त पिक्चर बघण्यासाठी असतो, परंतु त्या थिएटरमध्ये बाबासाहेबांची जयंती होते, याचा खूप मला अभिमान आहे. आज या ठिकाणी एवढं सर्व लोक मला एकत्र जोडली, ती म्हणजे माझी गाडी, ज्या गाडीवर बाबासाहेबांची सही आहे, ज्या गाडीवर अशोक चक्र आहे. आज सर्व तुम्ही लोक मुंबई साईड गावोगाववरून इकडे आलेले आहात. मी इथला स्थानिक आहे, परंतु तुमची आणि माझी काही ओळख नव्हती, परंतु तुमची माझी जी ओळख झाली ही फक्त माझ्या गाडीच्या सहीमुळे, त्याचा मला खूप अभिमान आहे. आज ठिकठिकाणी झेंडे लागतात जयंतीचे, परंतु आज मला असं वाटतं भारतामधली या लोढा सिटीचं नाव आहे, परंतु या सिटीमध्ये आपण बोलतो का जयंती ही खेडेगावात शहरात होते, परंतु सोसायटीमध्ये होत नाही. परंतु आज मी ज्या सोसायटी मध्ये राहतो इलाइट, या सोसायटीच्या पूर्ण 20 बिल्डिंगला मी निळे झेंडे लावलेले आहेत. हे झेंडे कधी सोसायटीमध्ये लागत नाही. भगवे झेंडे लागतात पण निळे लागत नाही. भगवा हा सर्वांचा आहे, मराठ्यांचा नाही. निळा हा सुद्धा सर्वांचा आहे, जयपीवाल्यांचा नाही. हा प्रत्येकाने लक्षात घेतला पाहिजे. बाबासाहेबांचं स्वप्न होतं का आपला समाज हा शासनकर्ता झाला पाहिजे. तर आज बाबासाहेबांचे विचार आचार आपण विचारात आणून बाबासाहेबांचे स्वप्न हे पूर्ण केलं पाहिजे. आज या ठिकाणी घायवत साहेब पोलीस
आहेत ते पोलीस लोक आहेत पुढे आहेत साहेब ते. साहेब आम्ही तुम्हाला एक थोडासा एक विषय सांगतो का कार्यक्रम जर चालू असताना कायद्याच्या पुढे जर कोण गेला तर पोलीस लोक येतात. ठीक आहे, काही हरकत नाही, कायदा आहे. परंतु काही ठिकाणी तुमच्या संगतीची गर्दी असते, लक्षात घ्या. आम्ही बाबासाहेबांचे लेकरे, आम्ही कायदा पाळणारे आहोत. आम्ही साहेब तुमच्या मागे किती गर्दी आहे त्या गर्दीला घाबरत नाही. आम्ही तुमच्या वर्दीला घाबरतो, कारण वर्दी आमच्या बापाची आहे आणि आम्ही फक्त बापालाच घाबरतो. आज खरोखर मला खूप अभिमान आहे. आज लहान असताना आज मोरे साहेब 2-4 कविता बोलले. यांची कविता खूप मी टीव्ही कास्ट सिरियलला बघितलेली आहे, परंतु मी तेव्हा खूप लहान होतो. मी सर्वात लास्ट रांगेमध्ये बसायचो. परंतु आज त्या कवितेचा बोध घेऊन, ताईंच्या काही विचारांचा बोध घेऊन आज मी पुढच्या सीटावर बसतो, याचा मला खूप अभिमान आहे. खरोखर आज या ठिकाणी ज्या महिला वर्गांनी जो कार्यक्रम केला त्याबद्दल खूप सुंदर कार्यक्रम केला. ऍक्च्युली ते कार्यक्रम बघताना अंगावर शहारे येत होते. त्यांचे खूप खूप आभार व्यक्त करतो. आणि 20 तारखेला आपल्या पलावामध्ये पहिल्यांदा रॅलीचं आयोजन केलेलं आहे. तर याच थाटामाटाने सर्वांच्या फॅमिलीला आपल्याकडे बोलवून त्या जयंतीमध्ये सर्वांनी एकत्र येऊन जल्लोष करायचा आहे. एवढंच मी बोलतो. आणि आज या ठिकाणी मला इथं बोलण्याचे 2 शब्द बोलण्यासाठी जी चान्स दिली त्याबद्दल मी सर्व टीमचे आभार व्यक्त करतो. जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र. आज जाता जाता आवाज झाला पाहिजे. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा. जय भीम, जय भारत. धन्यवाद श्रीमान अध्यक्ष सर. मी विद्या मॅडम यांना विनंती करतो की आजच्या कार्यक्रमाचे ऑफिशियल वोट ऑफ थँक्स त्या देणार आहेत. मी माईक त्यांना सुपूर्द करतो. तथागत भगवान गौतम बुद्ध, महामानव, विश्वरत्न, तुमचे आमचे भाग्य विधाते, भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ह्या आमच्या दैवताला त्रिवार वंदन. आज दिनांक 14 एप्रिल 2024 ही आपल्या वसाहतीमध्ये आपण महामानवाची जयंती फार उत्साहात साजरी केली आहे. त्या निमित्ताने जे निरनिराळे उपक्रम आपण राबविले आणि त्यात जो सर्वांचा सहभाग होता तो खूप कौतुकास्पद होता. ह्या कार्यक्रमाची सांगता करण्याचे सौभाग्य मला प्राप्त आहे, त्याबद्दल मी आभारी आहे. यंदा संविधान स्वीकृतीचा अमृत महोत्सव आपण साजरा करीत असताना बाबासाहेबांच्या एका वचनाची मला प्रामुख्याने आठवण करून द्यावीशी वाटते. ते म्हणतात, मी जेवढी गरिबी अनुभवली तेवढी कोणत्याच पुढाऱ्याने अनुभवली नसेल. मी गरीब असूनही कधी गरिबीचे कारण सांगून माझा स्वाभिमान आणि माझं आंदोलन मी कधी ते कमी केलं नाही. मी कधीही पदासाठी पैशासाठी विकलो गेलो नाही. आणि हेच ध्येय आपण प्रत्येकाने डोळ्यासमोर ठेवून आपल्या माणसासाठी सतत कार्यरत राहूया. बाबासाहेबांचा हा आदेश आणि त्यांचे पालन करीत असताना समाज हा आपला कार्यरत असू द्या.
सदर कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी आपले अध्यक्ष श्री मंगेश वसंत जाधव व त्यांची कार्यकारिणी मंडळ यांचे सुद्धा मी आभार मानते. तसेच आजच्या कार्यक्रमाच्या प्रमुख वक्त्या श्रीमती छाया मित्तर मॅडम यांचे देखील मी आभार मानते. या महोत्सवात ज्या लहान मोठ्या कलाकारांनी आपली कला सादर केली त्यांचे सुद्धा मी विशेष आभार मानते. आमचे वर्गणीदार ज्ञात अज्ञात हितचिंतक त्यांचे देखील मी आभार मानते. तसेच सेंटरम क्लब हाऊस त्यांचे सुद्धा मी आभार मानते. एक वेगळी गोष्ट यंदा घडून आली ती म्हणजे यंदाची जयंती आम्ही संपूर्ण महिला मंडळांनी पार केली. नारी शक्ती ही कधीच कमी पडणार नाही हे आमचं स्वतःचं ज्वलंत उदाहरण आम्ही तुम्हाला दाखवून दिलं आहे. हो, हेही खरं आहे, पुरुष मंडळीच्या सपोर्ट शिवाय ते आम्ही करूही शकलो नसतो. म्हणून समस्त पुरुष वर्गांचे सुद्धा मी आभार मानते. आपण इथे सर्व जमलोत आंबेडकरवादी जनतेने जे सहकार्य दिले त्याबद्दल सुद्धा मी आभार मानते. पुन्हा एकदा सर्वांचे मनापासून आभार आभार आभार. सर्वांना सप्रेम जय भीम. यानंतर माझ्या संपूर्ण महिला ज्यांनी मला सपोर्ट दिला आणि हा कार्यक्रम यशस्वी आम्ही पार पाडू शकलो त्यांना मी एकदा स्टेजवर बोलवेन. कार्यक्रमची सांगता झालेली आहे तरी सुद्धा मी 2 मिनिटच फक्त बोलतोय. तर याच्या पुढचे प्रोग्राम्स आपले जे पूर्ण इयरचं कॅलेंडर आपलं रेडी आहे आणि अशाच प्रकारचा प्रतिसाद त्या प्रोग्राम म्हणजे प्रत्येक कार्यक्रमाला लाभला पाहिजे. यापैकी आपला या इयरचा 14 एप्रिलचा प्रोग्राम झालेला आहे. रॅलीचा 20 तारखेला प्रोग्राम आहे. त्याचसोबत बुद्ध पौर्णिमा 23 मेचा प्रोग्राम पण आपला नियोजित केलेला आहे. म्हणजे पूर्ण इयरचं कॅलेंडर आपलं पूर्णपणे रेडी आहे. धम्मचक्र प्रवर्तन दिन 12 ऑक्टोबरचा आहे, सॅटर्डे आहे. संविधान दिन 26 नोव्हेंबर ट्यूसडे आहे. महापरिनिर्वाण दिन 6 डिसेंबर फ्रायडे आहे आणि त्याच्या पुढच्या वर्षी येणारी 14 एप्रिलची जयंती असेल. तर अशा प्रकारचं पूर्ण बुकिंग आपलं आत्ताच आपण या 2 ते 3 दिवसामध्ये करून ठेवणार आहे. त्यामुळं याच्या पुढची कारणं आपलं अशी नसणार आहेत की आपल्याकडे भरपूर असा टाइम असणार की त्याच्यामध्ये याच्यापेक्षा भरगतचा कार्यक्रम आपण करू शकतो तुमच्या सहकार्याने. आणि त्याचबरोबर मोठी एक रिक्वेस्ट आहे ती म्हणजे की हे सगळं जे करायचं आहे त्याला वर्गणी महत्वाची असते, स्पॉन्सर्स महत्वाचे असतात. तर आता पण ज्यांनी दिलेलं आहे त्यांचं तर स्वागतच, त्यांचा आभार. आणखी कोण राहिले असतील आणि त्यांचेही आभार आणि त्यांनी सहकार्य करावं. आणि वर्गणीदार जे आहे त्याच्या सगळ्यांचे आभार. आणि मला वाटतं आपल्या EPS ग्रुपमध्ये आपण नेहमी अमाऊंट आलेला आपण डिस्प्ले करतो. आणि चुकून जर एखाद्यानं पेमेंट केलंय, माझ्याकडे स्क्रीनशॉट आला नसेल, राहिला असेल तर प्लीज ते शेअर करा. तशी मी रिसिप्ट बनवेन आणि तुम्हाला ते पाठवेन. थँक्यू. वर्गणीची लिंक ओपन आहे, ती वर्षभर ओपन असणार आहे. वर्षभर ओपन असणार. आपला पुढचा 14 एप्रिलचा प्रोग्राम येण्या अगोदर जो लास्टचा प्रोग्राम जो असणार आहे ती पण आपली लिंक ओपन असणार आहे. सगळ्यांनी सहकार्य करा. निधीशिवाय अशा प्रकारचे प्रोग्राम आपण करू शकणार नाही. थँक्यू. थँक्यू बनसोडे सर. ऑफिशियल वोट ऑफ थँक्स झालेले आहे तरी अध्यक्षांच्या परवानगीने आजच्या प्रोग्रामची सांगता मी जाहीर करतो. त्याचबरोबर एक अनाउन्समेंट आहे की लंच साठी शेजारच्या कॅफेटेरियामध्ये तिथे लंच प्रोव्हिजन केलेलं आहे.
तरी कृपया सर्वांनी कॅफेटेरियामध्ये लंच घेऊनच पुढे प्रस्थान करावं. थँक्यू. जय भीम. जय भीम.